सत श्री अकाल जी। देश प्रदेश नाल जुड़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत सारे सवाल तुहाडे आ रहे हैं और लाइव कॉल्स अज असीं लै रहे हैं जी। सवालों नूं लवांगे उस तो पहलां थोड़ी जी गलबात दस दी कि विषय की है। विषय यह है कि इस वक्त कैनेडा जाने वाले बच्चे ने जिहड़े उन्हां दे वन सवन्ने सवाल ने उन्हां दे जवाब देने वास्ते गुरप्रीत जी इस वक्त CFC तो साडे नाल मंच ते ने और यूके आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नूं लैके भी काफ़ी सारे बच्चों के सवाल इस वक्त साडे कोल आ रहे हैं जी। सो शुरुआत करांगे जी। कॉल वजनी शुरू हो गई है पर हाले असीं कॉल 2-3 मिनट नहीं लवांगे। उस तो बाद असीं जिहड़ी हैगी डिस्कसन जिहड़ी है शुरू करांगे इस मुद्दे के उपर कि जिहड़े तुहाडे सवाल ने उन्हां दा जवाब की देना गुरप्रीत जी ने। सब तो पहलां तां गुरप्रीत जी स्वागत तुहाडा। थैंक यू जी। और मेरे ख्याल ऑफिशियली अनाउंसमेंट जिहड़ी हैगी है कैनेडा ने कीती सी, जिहड़ी उहनूं पहिलां तां पंजाब 'च तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि जी सारियां अर्जियां सस्पेंड करतियां, रद्द करतियां, वापस करतियां। कैनेडा ने अपनी वैबसाइट पर लिखा सी कि अणमिथे समय ਲਈ प्रोसैसिंग रोक दी गई है, जिन्हों कि परसों चौथे उन्होंने अपडेट करता जी कुछ दिन पहला कि यह अणमिथ्या समा 9 जून मन्निया जाए, यानी कि 9 जून तो प्रोसैसिंग जी शुरू होने वाली है। सो इसनूं किवें देखते हो तुसीं? रणबीर जी जी 9 जून की उन्होंने की हुई है अनाउंसमेंट और उस तो पहला उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नाल दे नाल उन्होंने जिहड़े बच्चों को वीज़ास ग्रांट करने से जां किसी के डॉकूमेंट चाहिए सी तो उन्होंने अंबैसी वालों काम स्टार्ट हो गया। उन्होंने ईमेल्स करनियां स्टूडेंट्स नूं स्टार्ट कर दित्तियां। और जे आपां गल करिए कि वो जिहड़ा प्रोसैसिंग दे विच उस टाइम बच्चे अपने तो वार वार सवाल पूछ रहे सीगे कि जी सारिਆਂ ਨੂੰ रिजैक्ट किया जाऊगा जां सारिਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ डॉकूमेंट नहीं होणगे और रिजैक्ट वो अंबैसी ने डॉकूमेंट्स मंगने शुरू कर दिते हैं। जिहड़े बच्चों के डॉकूमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਥਰੂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ VFS ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। VFS ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ VFS ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ VFS ਮੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ VFS ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ VFS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी सर, लाइव तो कर सकते हो? बिल्कुल गल कर रहे हैं जी। सर मैं ना वीजा बारे पता करना सीगा। हाँ जी, की सवाल है? मैं +2 2017 में ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, 1 ਤੇ 5.5 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ क्या मेरा वीजा लग सकता है? हाँ जी, तुसी अपना जवाब लाइव ते ले सकते जी। गुरप्रीत जी की कहने इस मसले +2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਆ 1 ਚੋਂ 5.5 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ 1 ਚੋਂ 5.5 ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ होल्ड करो जी प्लीज जी। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। पर नेगेटिव ਜਾਂਦਾ पॉजिटिव ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भाई, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाई मेरा शो देख रहे थे जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भाई, मैं ना मेरे ब्रदर बारे गल करनी थी। हाँ जी, पूछो जी। मेरे ब्रदर ने ना +2 की हुई है ते 5.5 बैंड है। 5.5 बैंड नहीं, ठीक है। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ
ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕੋਈ 5.5 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ 5.5 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਚੋਂ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2016 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਤੇ 2 ਚੋਂ 6 ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਸਰ, 70 ਇੰਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ? 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਇਹਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਹੈ ਹੁਣ 2020 ਹੈਗਾ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ। ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਿਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਿਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी सर, मैं राजवीर बात कर रहा था सर। जी राजवीर जी, की सवाल है? हाँ जी सर, मैंने पूछना था सितंबर इंटेक के लिए फाइलें लग रही है? मेरे 5.5 बैंड थे, सितंबर प्लस 2 की हुई है मैंने नॉन मेडिकल में ना जी। परसेंटेज की 70% नंबर है सर। 70% ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ 5.5 ਈਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਓਵਰਆਲ 5.5 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2020 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5.5 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ 5.5 ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ 70% ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਤੇ 1 ਚੋਂ 5.5 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਚੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ +2 ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 70-75% ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 5.5 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਡੀਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਾਈਲ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਐਸਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੋ ਸੀ ਕਾਫੀ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਲੀਨੀਅਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 5.5 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਜ਼ੀਲਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ। 1.5 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਮੈਮ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਕਾਨਿਸਟੋਗਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ 1 ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 ਚੋਂ 5.5 ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੀਨੀਅਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਸਰ 50% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 5.5 1.5, +2 ਦੇ 5.5, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 5.5, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5.5 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 70% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਈਚ 6 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਚ 6 ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਨੀਅਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 50% ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ 70% ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 6.5-7 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ 5 ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਜੀ 16 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 17 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 18 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਹਲਾ ਬੱਚਾ, ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੇਨ ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5.5 ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਤਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ VFS ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਲਏਗੀ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਫਿੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, UK ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਲਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਰਣਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2020 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ 100% ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਇਰਸ ਨੇ, ICCRC ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਪੂਰੀ 26.6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਫਾਈਲਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ GIC ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਾ VFS ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਈ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ +2 ਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ DMC ਕਈ ਕਾਲਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਰੈਫਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ +2 ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਚੌਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਵੱਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ 38 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ CFC ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।